In this video tutorial, we are going to learn about condominium property. Now, first of all, we need to get an idea about what is meant by condominium property and the reason why there is a separate law, separate enactment, separate provisions in order to registration of condominium property. Now, you have already know. Now, in order to register property, there are two methods in Sri Lanka. One is document registration and other one is title registration. Then maybe types දෙකක් තියෙනකොට ඇයි මේ ආයි අමුතුවෙන් condominium property වලට එහෙමත් නැත්නම් apartments වලට වෙනම law එකක් ඕන වෙන්නේ කියන එක අපි බලන්න ඕනේ. දැනටමත් ලංකාවේ document registration තියෙනවා. special situations යටතේ special areas වලට title registration එක තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි මේ law එක apartment register කරන්නත් use කරන්න බැරි? Now, in order to find answers to that, let me identify what is meant by condominium property. Condominium property එකක් කියන්නේ මොකද්ද? apartment එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි මුලින් බලමු. Condominium property is a multi-stored building which has more than one stories, having more than one independent unit of residential or non-residential accommodation. දැන් අපි land එකක් ගත්තොත් මේ ඉඩමේ ගෙයක් හදලා තිබ්බොත් මේක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් යුනිට් එකක්. මේ ගෙදර වෙනත් අයිතිකාරයෝ නැහැ. ගෙවල් දෙක තුනක් එක ගෙදර හදන්නේ නැහැ. right? එකම ඉඩමකට අයිතිකාරයෝ දෙන්නෙක් කියනවා නම් අපිට පුළුවන් කෝ-ඕනර්ෂිප් එකක් දෙන්න. එතකොට මේ දෙන්නට වෙන් වෙච්ච ඒරියා සම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙන්නට කෝ-ඕනර්ෂිප් එකක් බැරි නම් අපි මේක පාටිෂන් කරලා දෙන්නට සෙපරේට් ඕනර්ෂිප් එකක් දෙනවා. හැබැයි මේ එක විදිහකින්වත් apartment ownership එකක title එකක් ownership එකක් දෙන්න බෑ. apartment එකක් ගත්තම සාමාන්‍ය ගොඩනැගිල්ලකට වඩා විශේෂිත අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. එකම ඉඩමක් තුල land parcels ගොඩක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා residential units ගොඩක් තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ එක residential units වලට වෙන වෙනම අයිතිකාරයන් ඉන්නවා. Now it says it's a multi-stored building having more than one independent unit of එක residential වෙන්න පුළුවන් non-residential වෙන්න පුළුවන්. වැදගත් දේ තමයි there are more than one independent unit. එක ඒකකයකට වඩා එක නිවසකට වඩා නිවාස ගණනාවක් තියෙනවා. ලෑන්ඩ් එකක වගේ මේ හැමෝටම කෝනර්ෂිප් එකක් දෙන්න බෑ. මොකද මේ හැමෝටම එයාලගේ ඒ යුනිට් එකට සෙපරේට් ටයිටල් එකක්, සෙපරේට් ඕනර්ෂිප් එකක් ඕන වෙනවා. පාටිෂන් එකක් වගේ මේක බෙදලා වෙන් කරන්නත් බෑ. මොකද එකම ඉඩමක තමයි මේ apartment එක තියෙන්නේ. එහෙනම් existing law එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. existing law එකෙන් satisfactory විදිහට මේකේ ටයිටල් එක බෙදන්න බෑ. ඒ නිසා condominium property සම්බන්ධයෙන් apartment සම්බන්ධයෙන් වෙනම law එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා 1973 දී apartment ownership law එකක් එනවා. දැන් මේකට අපි law එකක් කියලා කියන්නේ act එකක්වත් ordinance එකක් කියලාවත් නෙමෙයි. මොකද 1972ත් 1978ත් අතර කාලයේදී අපි constitution law වලට ඉගෙන ගන්නවා. මේ කාලය තුලදී පාස් වෙච්ච legislations වලට අපි කියන්නේ laws කියලා. ඒවට acts වත් ordinances වත් කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ 72ත් 78ත් අතර කාලයේ තිබ්බේ වෙනම constitution එකක්. right? හරි. දැන් එතකොට apartment සම්බන්ධයෙන් apartment ownership law කියලා separate legislation එකක් තියෙනවා. And this legislation has been amended in several times in order to meet the requirements in the society. දැන් 73 කාලේ තිබිච්ච apartment නෙමෙයි, ඊට වඩා වැඩි සංකීර්ණ විදිහට purpose එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ ලක්ෂරි ජීවිතයක් විදිහට නැතුව සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම ජීවත් වෙන විදිහක් විදිහට apartment පත් වෙලා තියෙන නිසා ඒ වෙනස්කම් වලට අනුව සරින් සැරේ society key requirement එකට අනුව amendments ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ apartment ownership law එකට.
Now, the objective of enacting this apartment ownership law is, one objective of enacting the law is the registration of titles relating to condominium parcels in a building. The apartment එකක් ගත්තම මේ apartment එකේ title එක සම්බන්ධයෙන් condominium parcel එකක් සම්බන්ධයෙන් ඒක register කරන්න document registration එකටවත් title registration එකටවත් බැරි නිසා වෙනත් registration process එකක් දෙන්න තමයි apartment ownership law එක enact කරන්නේ. So that is one objective of this particular law. And also another objective is the subdivision and amalgamation of the building into condominium parcels. දැන් මේ ගොඩනැගිල්ල තියෙන වෙන වෙනම units subdivide කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ units amalgamate කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය process එකක් procedure එකක් ගේන එකත් මේ enactment එකේ objective එකක් වුණා. And also there are certain common elements attached to the condominium parcels. So therefore, in order to establish how the persons in the condominium parcels are going to enjoy these common elements are set out in the apartment ownership law. Then අනෙක් අවස්ථාවලදී වගේ නෙමෙයි apartment එකක් ගත්තාම මෙතන අපි කියනකො families 20ක් ගෙවල් 20ක් විතර තියෙනවා කියලා. එතකොට මේගොල්ල හැමෝගෙම garbage dispose කරන්න area එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක කාටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? parking lots. right? ඊට පස්සේ ඒකට අමතරව මේකේ මොන හරි තියෙනවා නම් garden එකක් තියෙනවා නම් children's area එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට අර ගෙදරක තියෙනකොට තනියම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණාට apartment එකක් වුණාම මෙතන හැමෝටම සමාන විදිහට ownership එක තියෙන නිසා එයාලගේ condominium parcel එකට commonly මෙයාලා හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් staircase එකක් තියෙනවා නම් එතකොට වාහනයක් ඕන තැනක නවත්තලා යන්න පුළුවන්ද? මොකද එක ගෙදරක කෙනෙක් නතර කරාම තව කෙනෙක්ගේ ගෙදරකට වාහනයක් ආවම නතර කරන්න තැනක් නැති වෙනවා. එතකොට ඔය වගේ දේවල් වලදී common elements කොහොමද මෙයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ඒ සම්බන්ධයේ legislation එකේ standard set out කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක objective එකක් apartment ownership law එකේ. And also the most important objective of the apartment ownership law is to enable the separate ownership of title to such parcels. මේ හැම unit එකකටම co-ownership එකක්වත් බෙදිච්ච ownership එකක්වත් නැතුව ඒ හැමෝටම separate ownership එකක් තියෙනවා එයාලේ ජීවත් වෙන unit එකට. So that is the most important thing and that is the main purpose of enacting the apartment ownership law. right? එතකොට හැමෝටම ඒ unit එක සම්බන්ධයෙන් separate ownership එකක් තියෙනවා. දැන් condominium property එකක් සම්බන්ධයෙන් මේ apartment ownership එක apply වෙන්නේ කොහොමද කියන එකදී application of condominium property is set out in section 2. දැන් මේ section 2 විවිධ අවස්ථාවලදී amend වෙලා වර්තමානයේ වෙනකොට condominium property වර්ග 3ක් identify කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ condominium වර්ග 3ටම මේ apartment ownership law එක apply වෙනවා. Now section 2 says the apartment ownership law shall apply to any building, condominium property, provisional condominium property or semi-condominial property. මේ වර්ග තුනටම apartment ownership law එක apply වෙනවා කියලා කියනවා. condominium property එකක් කියලා කියන්නේ erected on alienated land held as one land parcel and capable of being subdivided into parcel. යම් කිසි land එකක erected හදලා ඉවර කරලා තියෙන property එකකට කියනවා අපි condominium property එකක් කියලා. එතකොට construction එක ඉවර වෙච්ච එකකට තමයි අපි කියන්නේ condominium property එකක් කියලා. A building which is capable of being subdivided into parcel. මේක කොටස් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා condominium property එකක් කියලා. වැදගත් වචනේ erected or constructed. Now provisional condominium property is proposed to be erected on alienated land
held as one land parcel and capable of being subdivided into parcels. land එකක් තියෙනවා building එක හදලා නැහැ හැබැයි propose කරලා තියෙනවා construction එකට. So provisional condominium is you cannot see in real, it is based on the plan. condominium plan එකේ විතරයි මේක තියෙන්නේ. right? නමුත් apartment ownership law එක යටතේ හදලා නැති ගොඩනැගිල්ලකට වුණා ඒ ගොඩනැගිල්ලටත් apartment ownership law එක apply වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ යටතේ register කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කියනවා. title එක දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හදලා නැති දෙයක් future එකේදී හැදෙන්න තියෙන දෙයක් වුණත් title එකක් pass කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේක සිද්ධ වෙන්නේ වර්තමානයේ තියෙන society එකේ තියෙන trend එකත් එක්ක. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී යම් condominium property එකක් ගත්තම ඒක ඇඩ්වර්ටයිස් කරන අවස්ථාවේ ඉඳන්ම මිනිස්සු ඒක මිලදී ගන්න උත්සාහ කරනවා. හදලා ඉවරනකම් බලන්න දෙයක් නැහැ. සාම්පල් එකක් මොඩල් හෝම් එකක් තියෙනවා. ඒක මත පදනම් වෙලා එයාලා හැමෝම ප්‍රොපෝසල් එකේ තියෙනකොට ප්‍රොවිෂනල් කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකකුත් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒකට අදාළ ලෝ එකක් සෙට් අවුට් කරන එක තමයි මේ apartment ownership law එකකින් කියන්නේ. ප්‍රොවිෂනල් කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි වලටත් section 2 යටතේ apartment ownership law එක apply වෙනවා කියලා කියනවා. semi condominium property කියලා කියන්නේ the property has partly erected and the other important thing is where there are more than one completed condominium parcel fit for human habitation. semi condominium property කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවරත් නැහැ. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම පොත්වල විතරක් තියෙනෙත් නැහැ. මේ කොන්ඩොමිනියම් සහ ප්‍රොවිෂනල් කොන්ඩොමිනියම් අතර අවස්ථාවට තමයි semi condominium property කියලා කියන්නේ. partly erected භාගයට හදලා තියෙනවා තාම හදාගෙන යනවා. මේ භාගයට හදලා තියෙන ඒවායින් අඩුමතරමේ එක කොන්ඩොමිනියම් පාසල් එකක් හරි fully complete කරලා තියෙනවා නම් වතුර තියෙනවා නම් electricity තියෙනවා නම් sanitary facilities තියෙනවා නම් if at least one condominium parcel is fit for human habitation, we call such condominium property as semi condominium property. Right? So the first thing when it comes to this learning this apartment ownership law is you need to remember that there are 3 types of condominium properties and the law has been wide enough to cover every area of condominium property. හදලා ඉවර නැති plan එකේ විතරක් තියෙන areas, හදලා ඉවර ඒවා භාගයට හදලා තියෙන ඒවා, මේ හැම area එකකටම apartment ownership law එක apply වෙන විදිහට section 2 එක amend කරලා තියෙනවා. section 2 එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. right. section 3 is about registration of condominium plan. It says owner of any condominium property may make an application in prescribed form to the land registry or title registrar. සාමාන්‍යයෙන් නම් land registry එකට නමුත් ඒ area එක මේ condominium property එක තියෙන area එක title registration යටතේ නම් registration එක වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක යවන්න ඕනේ title registrarට prescribed form එකකින් යවන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි triplicate එකකින් තමයි කියනවා යවන්න ඕනේ. copies 3ක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. මේකේ original එකයි duplicate එකයි දෙකම අපි යවනවා land registrarට හරි title registrarට හරි. triplicate එක යවනවා condominium management authority එකට. අපි ඉස්සරට කතා කරනවා මොකද්ද මේ condominium management authority කියන්නේ, මොකද්ද condominium management corporation කියන්නේ කියලා. ඒතර මේ condominium management authority එකේ general managerට මේ අදාළ condominium parcel එකේ registration එක, condominium plan එකේ registration එකට අදාළ application එක යවනවා කියලා කියනවා. ඒ triplicate එක තුන්වෙනි copy එක තමයි general managerට යවන්නේ. අනිත් දෙකම යවනවා land registrarට, එහෙම නැත්නම් title registrarට. එතකොට condominium plan එකක් register කරනකොට හොඳට බලන්න මේ කියන්නේ condominium property එකක් නෙමෙයි, condominium plan එක. මේ plan එක register කරනකොට අර section 3 කීප විදිහට land registrarට හරි title registrarට හරි යවන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක යවන්න ඕනේ කියනවා. මේ application එක දාන්න ඕනේ ඒ අදාළ condominium parcel එකේ plan එකත් එක්ක සහ applicant විසින් declaration එකක් කරන්න ඕනේ. මේ declaration එක
ඒ ඕන විසින් කරන්න ඕනේ සහ ඒක ඇටෙස්ට් කරන්න ඕනේ notary public විසින්. දැන් මේ declaration එකේ මොනවද තියෙන්න ඕනේ කියලා ගත්තම the declaration must contain a description of the land, name and address of the owner. If land has been registered priorly, the division, volume and folio of the registration has to mention in that declaration. And also there has to be a description of the building, details of the condominium parcels, and if there are any common elements, you have to mention the common elements as well. And finally, the declaration has to be signed by the owner before 2 witnesses. Right? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හදන ඩෙක්ලරේෂන් එකකුත් notary public විසින් ඒක ඇටෙස්ට් කිරීමකුත් මේ ඩෙක්ලරේෂන් එකත් එක්ක කොන්ඩොමිනියම් ප්ලෑන් එකත් ඇප්ලිකේෂන් එකත් යවන්න ඕනේ කියලා කියනවා. කොන්ඩොමිනියම් ප්ලෑන් එකක් රෙජිස්ටර් කරන්න. right? දැන් අපි බලමු කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකක් රෙජිස්ටර් කරන්න කොහොමද කියලා. Now section 7 says condominium plan deemed to be registered when the application of the owner signed and sealed by the registrar and made the cross reference. Right? So after the registration, owner of any condominium parcel of condominium property deemed to be the owner of his parcel common elements subject to any encumbrances. එතකොට මේක අරගන්නේ මෝඩ්ගේජ් එකක් කළා නම් ඒ මෝඩ්ගේජ් එකට යටත්ව එයාගේ කොන්ඩොමිනියම් පාසල් එකටත් මේ පාසල් එකේ තියෙන common elements වල ඕන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා අර කියන encumbrances වලට යටත්ව. section 9 කියනවා මේ විදිහට කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකක් රෙජිස්ටර් කරාම ඒකෙන් වෙන ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා. Now it says effect of the registration when a plan is registered, it deemed to be divided into units and identified common elements to their respective share parcel. යම් කිසි ප්ලෑන් එකක් රෙජිස්ටර් කරාම කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකක් විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාම ඒක සලකනවා it deemed to be divided into units. මේක එක එක පාසල් තියෙනකොට දැන් මේ හැම යුනිට් එකක්ම සෙපරේට් යුනිට් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. මේවත් එක්ක තියෙන common elements මේ යුනිට් එකේ ඉන්න හැමෝටම අයිති කියන එක registration එකත් එක්ක ඒ හැමෝටම ලැබෙනවා. And also condominium parcel consider and deal with the same manner as any land. දැන් මේ condominium parcel එක මේ හැමෝගෙම condominium parcels එකම ඉඩමේ තිබුණට මේව separate land වල සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා ඉන්න වෙන වෙනම lands වල විදිහටම සලකලා ඒ හැම සාමාන්‍ය අර land එකක තියෙන ownership එකක් විදිහටම condominium property එකක ඒ land condominium parcel එකකට තියෙන ownership එක සලකනවා කියලා කියනවා. Finally it says once the registration is completed, it deemed to be absolutely owned by the person together with common elements. මේක register කරාම මේකේ owner මේ condominium parcel එකේ absolute owner විදිහට සලකනවා with common elements. ඒ common elements එක absolute ownership එකක් තියෙනවායි කියලා සලකනවායි කියලා section 9 කියන. ඔන්න ඕක තමයි එතකොට registration එකෙන් condominium property එකකට වෙන වාසිය. එහෙමත් නැත්නම් effect එක. දැන් අපි හැමතැනම කිව්වා common elements කියලා. section 26 interpretation එක යටතේ common elements දක්වලා තියෙනවා. Now even though the legislation does not mention, there are 2 types of common elements statutorily කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේවා. staircase, fire exit ඔය ආදී විදිහට statute එකෙන් දක්වලා තියෙන දේවල් සහ ඊට අමතරව commonly හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. pool එකක්, garden එකක්, play area එකක්. right? මේ විදිහට statute එකේ දක්වලා නැති නමුත් හැමෝටම commonly පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඒක depend වෙනවා condominium property එකත් එක්ක. දැන් එක condominium property එකක pool එකක් තියෙන්න පුළුවන්. තවත් condominium property එකක pool එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක statute එකෙන් දාලා තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි garbage disposal, staircase, right? එතකොට
ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක දෙන්න අවශ්‍ය කරන ඒ ඉක්විප්මන්ට්ස් මේ හැමදේම ස්ටැටියුට් එකෙන් දක්වලා තියෙනවා. මේ සෙක්ෂන් 26 දාලා තියෙන ඒවා ස්ටැටියුට් එකෙන් ස්ටැටියුටරිලි require කරලා තියෙන common elements. Now list has been set out in section 29. So there are roads and accesses, drains, ditches, lanes, gardens, parks, playgrounds and other open areas. So they are common elements. Right? Foundations, දැන් ගොඩනැගිල්ලක foundation එකක් ගත්තම පල්ලෙහාම තට්ටු ඉන්න එක්කනට විතරක් නෙවෙයි ඒකයි තියෙන්නේ. මේ ගොඩනැගිලි ඉන්න හැමෝටම මේ foundation එකයි තියෙන්නේ. columns හැමෝටමයි තියෙන්නේ. beam, supports, main wall, roof of the building හැමෝටමයි තියෙන්නේ. එතකොට කොරිඩෝ එකක් තියෙනවා නම් ලොබි එකක් තියෙනවා නම් ස්ටෙයාර්වේස් තියෙනවා නම් ෆයර් එස්කේප් තියෙනවා නම් මේ හැමෝම common element එකක්. basement එක, garden එක, parking area එක, watcher area එක, caretakers ලගේ area එක, right? Installation for service, central services such as electricity, telephone, මේ කණු තියෙනවා නම් ඒ transformers තියෙනවා නම් ඒ දේවල් common elements, lift එකක් තියෙනවා නම් ඒවා common elements, and all other parts and facilities of the property necessary for existence, maintenance and safety or normally in common use are common elements. ඒතර මේ හැම එකක්ම එක කෙනෙක්ට අයිති කරගන්න නැතුව මේ ප්‍රොපර්ටි එකේ ඉන්න හැමෝටම කොන්ඩොමිනියම් පාසල් එකක ටයිටල් එක තියෙන හැමෝටම එක විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මේ common elements. right. දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එක කියන එක. මේක section 20 amendment එක කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එක සරින් සරි කෑලි ඇඩ් කරලා තියෙනවා, amend කරලා තියෙනවා. දැන් අපි කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකක් ගත්තොත් එක ඒරියා එකක අපිට දකින්න පුළුවන් කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටිස් ගොඩක් තියෙනවා. right? එතකොට මේ හැම කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකකටම කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකේ ඉන්න රෙසිඩන්ස් ලගේ එකතුවෙන් එයාලගේ කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එක මේන්ටේන් කරන්න අපි කිව්වොත් අර පුංචි සමිතියක් වගේ සොසයිටි එකක් වගේ ඇති කරගත්ත දෙයක් තමයි කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එක කියලා කියන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය සමිතියකට වඩා ෆෝමලි එස්ටැබ්ලිෂ් වෙච්ච එන්ටිටි එකක් තමයි කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් සේරම එකතු කරලා මේ හැම කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකක්ම ගවර්න් කරන්න හදලා තියෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් ඔතොරිටි කියලා. right? ඒගොල්ලෝ විසින් මේ කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන්ස් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? අවශ්‍ය ඩිරෙක්ෂන් තියෙනවා නම් ඒ ඩිරෙක්ෂන් තියලා ප්‍රොපර්ලි මේ කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් වෙනවද කියන එක හොයලා බලනවා. Now, Condominium Management Corporation, ISL told you, Section 20 as amended, it provides certain important provisions with regard to Condominium Management Corporation. The primary responsibility of the Condominium Management Corporation is to maintenance of common areas. පාර නඩත්තු කරන්න. ගාඩන්ස් තියෙනවා නම් අර අපි කියපු common elements ටික ඒවා නඩත්තු කරන්න. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක නඩත්තු කරන්න. ගාබේජ් ඩිස්පෝසල් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක හොයන්න. මේ විදිහට අර common elements වල තියෙන maintenance වල ඒවා තියෙන issues ඒවා manage කරලා handle කිරීමේ responsibility එක තියෙන්නේ Condominium Management Corporation එකට. Every owner of parcel owns a share in the corporation and has a equal voting rights. එතකොට මේ Condominium Management Corporation එකේ ඉන්න හැම යුනිට් එකකම මිනිස්සෙක්ට voting right එකක් තියෙනවා, equal vote එකක් තියෙනවා. Condominium Management Corporation එකට කෙනෙක් appoint කරනකොට ඒ voting right එක යටතේ හැමෝටම ඡන්දයක් තියෙනවා මේ අදාළ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. දැන් කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකට ඕන වෙනවා සිකියුරිටි සර්විස් එක වෙනස් කරලා අලුත් සිකියුරිටි කට්ටියක් ගෙන්න ගන්න. දැන් මේ ඩිසිෂන් එක ගන්නකොට
මේ කොන්ඩමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකේ එහෙමත් නැත්නම් මේ කොන්ඩමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකේ ඉන්න මේ හැම කොන්ඩමිනියම් පාසල් එකකම ඉන්න මිනිස්සෙක්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ ඩිසිෂන් එක සම්බන්ධයෙන් වෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් කිව්වා මේ කොන්ඩමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එක කියලා කියන අර ගෙවල් ළඟ ගමේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙන සමිතියක් වගේ එකක්. හැබැයි සමිතියකට නැති ලීගල් පර්සනැලිටි එකක් කොන්ඩමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකට තියෙනවා. Section says it is a body corporate. Now when it is mentioned as a body corporate, අපි සිවිල් වල ඉගෙන ගන්නවා land commissioner කෙනෙක් ඇවිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් land commission එක ඇවිල්ලා body corporate එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා land commissioner ගේ personal නමින් අඩු පවරන්න බෑ. Because he do not have any legal personality. දැන් body corporate උනාම ඒකට තියෙන ලීගල් පර්සනැලිටි එකක්. කෙනෙක්ට නඩු පවරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකට එරෙහිව. කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකට මේ නමින් නඩු පවරන්න පුළුවන් වෙනත් පුද්ගලයෙක්ට එරෙහිව. ප්‍රොපර්ටි අත්පත් කරගන්න පුළුවන්, accounts maintain කරන්න පුළුවන්, contracts වලට ලැබෙන්න පුළුවන්. So they are considered as a separate legal entity and it has a perpetual succession. කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකේ ඉන්න මෙම්බර් කෙනෙක් මැරුණොත් එහෙම එහෙමත් නැත්නම් එයා ගියොත් එහෙම වෙන කෙනෙක් මෙතනට එනවා නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ආවෙ නැතත් මේ කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකේ එක්සිස්ටන්ස් එකට බලපෑමක් නැහැ. මේකේ perpetual succession එකක් අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි කොන්ඩොමිනියම් මැනේජ්මන්ට් කෝපරේෂන් එකට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තම කොන්ඩොමිනියම් සේල් එකක් ගත්තොත් එහෙම කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකක් විකුණනකොට මේක අලුතෙන්ම විකිණීමක් වෙන්න පුළුවන්, නිව් සේල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් මේක රීසේල් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නිව් සේල් එකක් කියලා කියන්නේ අපි අලුතෙන්ම විකිණීමක් නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම you have to obtain a certificate of conformity from the relevant local authority that the condominium property is confirmed or it has constructed as the approved plan. approve කරපු condominium plan එකට අනුවයි මේ condominium property එක construct කරේ කියලා local authority එකෙන් certificate of conformity එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. certificate of conformity එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකෙන් තමයි කියන්නේ මේ අදාළ පාසල් එකේ මේ අදාළ property එක ජීවත් වීමට සුදුසුයි. අපි certificate of conformity කතා කරනවා conveyancing law වලදී. So the first thing when it comes to a condominium sale of a new property is you have to obtain the certificate of conformity. Then you have to register it as a condominium or semi-condominium property. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන් එක්ක condominium property එකක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් semi-condominium property එකක් විදිහට provisional condominium property එකක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ මේ condominium property එකක් හරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මට්ටමට හදලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් ඒවායේ model homes හදලා තියෙන්නේ. Further it says if condominium unit is subject to any financing arrangement, all relevant documents requested by the bank has been submitted and the mortgage bond is ready for execution along with the deed of transfer. දැන් මේ අලුතෙන් ගන්න condominium property එක mortgage එකකට යටත් වෙලා හරි මොකක් හරි financial arrangement එකක් තියෙනවා. මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇරේන්ජ්මන්ට් එකට අදාළ රික්වෙස්ට් කරලා තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් සියරම ඉදිරිපත් කරලා මේ ඩීඩ් ඔෆ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට එක්සිකියුට් කරන අවස්ථාවේදී මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇරේන්ජ්මන්ට් එකට අදාළ දේවලුත් ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අලුතෙන් කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකක් සේල් කරනකොට මෙතන ඇග්‍රීමන්ට් ටු සෙල් එකක් නම් මේ ඇග්‍රීමන්ට් ටු සෙල් වගේ රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ අදාළ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් උත් ඔයා ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියාගන්න ඕනේ. සමහරලාට සෙමි කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකක් නම් ඔයාලා ගන්නවයි කියලා ඇග්‍රී වෙනවා. හැබැයි මේක හදලා ඉවරුනාම එහෙනම් එතන තියෙන්නේ
ඇග්‍රීමන්ට් සෙල් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඉවරුණාම තමයි සේල් එක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් එහෙම ඇග්‍රීමන්ට් සෙල් එකක් හරි මේ විදිහට මොන හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ප්‍රිපෙයාර් කරන්න තියෙනවා නම් ඔයා අලුතෙන් සේල් එකක් කරනකොට මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් උත් ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියෙනවනේ. relevant stamp duty pay කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි එකකට අවශ්‍ය සේල් එක කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන බේසික් අයිඩියා එක තමයි අපිට කොන්ඩොමිනියම් ප්‍රොපර්ටි සම්බන්ධයෙන් ගන්න තියෙන්නේ. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අනෙක් පාඩම් වලදී වගේම අපේ 24/7 ස්ටුඩන්ට් කෙයාර් සර්විස් එක කරා ඒ ප්‍රශ්න අපි වෙත යොමු කරන්න.